नमस्कार बंधुगण आज भिडियो रे आमे आपनकु लिंब गछ सहित जड़ित किछि चमत्कारी उपाय बाबद रे कहिबु। आपण माने निज घरर आखपाखरे निश्चय लिंब गछ देखिथिबे, कारण लिंब गछटी सबु जगार देखियाकु मिली थाए। मात्र एही गछर चमत्कारी शक्ति विषय रे समस्ते जानि न थांती। ताहाले आजिर एही भिडियो रे आमे आपनकु एही लिंब गछर तांत्रिक एवं ज्योतिष प्रयोग विषय रे कहिबु, जहाकु आपण आपनको जीवन रे आपणे नियंती तेबे आपनकु एहार लाभ निहाती मिलिबो। एहा आपनकर दुर्भाग्य को सौभाग्य रे परिणत करिदबो। शनि राहु केतु एही ग्रह मानकर कुप्रभावरु मध्य आपनकु रक्षा मिलि जिवो। आ सहित आपनकर नवग्रहंकर शुभ फल मध्य प्राप्त हबो। एसबु सहित आपण माने जानिछंती जे लिंब गछरे अनेक औषधीय गुण मध्य रहिछि। एही लिंब गछर पत्र फूल एवं फल माध्यम रे अनेक रोग मध्य भल होई जाई थाए। तेबे बंधु माने आजिर एही भिडियोटी आपण मानक पई अनेक लाभ देई पारे। सेति पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु, जहा द्वारा एही लिंब गछर चमत्कारी शक्ति विषय रे जानि परिबे। तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल को निहाती सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्तिर एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निहाती लेखंतु। बंधु माने आपण माने जानिछंती लिंब गछटी औषधीय शक्ति रे परिपूर्ण होई रही थाए एवं एहार पत्र अनेक संक्रामक रोग ठारू उपशम पय व्यवहार करा जाई थाए। तेबे आम ज्योतिष शास्त्र अनुसार देखिबा तो अस्त गछ ठारू मध्य अधिक महत्व लिंब गछटी रही थाए। शास्त्र रे लिंब गछ को त्रिवेणी बोली कहा जाई थाए। आपण माने जानिथिबे जे ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर एही तीन देवता को त्रिदेव बोली कहा जाई थाए। सेही परि लिंब गछ अस्त गछ एवं बर गछ एही तीनोटी गछ को त्रिवेणी बोली कहा जाई थाए। एही लिंब गछ को माँ दुर्गांकर स्वरूप बोली माना जाई थाए। सेति पई आम हिंदू धर्म रे लिंब गछ को पूजा मध्य करा जाई थाए। नवरात्रि समय रे एही लिंब गछर पत्र द्वारा माँ दुर्गा को पानी छिंचन करा जाई थाए। तेणु लिंब गछटी आध्यात्मिक दृष्टि पौराणिक दृष्टि एवं आयुर्वेदिक दृष्टि लाभ प्रदान होई थाए। सेतिपई जेते भी प्राचीन जुगरे आमर पूर्व पुरुष माने हुअन्तु, साधु संत माने हुअन्तु किंबा महात्मा माने हुअन्तु, सेमाने निज गृहर आख पाखरे लिंब गछटी निहाती लगाई थांती। कारण एही लिंब गछटी अनेक संक्रामक रोग ठारू आमको रक्षा करि थाए। तेबे एही लिंब गछर पत्र ठारू आरंभ करी चेर पर्यंत समस्त अंग गुड़िकरे भिन्न भिन्न चमत्कारी शक्ति रही थाए। त्वचा पेट एवं आखि संबंधी अनेक प्रकारर रोगरू एही गछटी आमको रक्षा करि थाए। ज्योतिष शास्त्र रे लिंब गछर संबंधी शनि देवता सहित रही थाए एवं एही लिंब गछ को राहु एवं केतुंकर कुप्रभाव ठारू मुक्ति पाइबा पई रामबाण मध्य कहा जाई थाए। एही गछरे दैविक शक्ति परिपूर्ण होई रही थाए। जो व्यक्ति माने सिद्धि प्राप्त करिबा पई चाहुथांती सेमाने लिंब गछ मूलरे साधना करिबा द्वारा सेमानंकर सिद्धि प्राप्ति होई थाए एवं गछ मूलरे मंत्र जप कले मध्य सेही मंत्रटी सिद्धि होई थाए। माँ दुर्गांकर पूजा रे एही लिंब गछर पत्र बहुत अधिक मात्रा रे प्रयोग करा जाई थाए। जो व्यक्ति माने शनिंकर कूप दृष्टिर शिकार होइछंती, शनि 7.5 शनि 2.5 किंबा शनिंकर कूप दृष्टिरु एवं वक्र दृष्टिर शिकार होइछंती, सेमाने जदि एही लिंब गछर डाल द्वारा हवन करंती तेबे शनिंकर कूप दृष्टि ठारू सेमानंकु रक्षा मिली थाए। बंधु माने शनि पीड़ा ठारू रक्षा पाइबा पई आपनकु कोनोसी अधिक दामीर रत्न धारण करिबा पई पड़िबो नाही। कारण एपरि किछि व्यक्ति मध्य अछंती जेउ माने कि महंगा रत्न पिंधिबा पई निज पाखरे सेमानंकर सेतिके आर्थिक शक्ति न थाए। तेबे सेही व्यक्ति मानक पई एही उपायटी निहाती भावरे उपयोगी हबो। बंधु माने लिंब गछर काठरे माला बनाई आपण माने शनिवार दिन धारण करंतु। एपरि करिबा द्वारा शनिंकर जेउ प्रकारर दोष लागिथिबो से सबु दोष समाप्त हो जाई थाए। तार प्रभाव अनेक कमी जाई थाए एवं भगवान शनिदेव मध्य आपन को आशीर्वाद प्रदान करिथांती।
ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶନି 7.5 ଚାଲିଥାଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଓଲଟା ପଲଟା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କାମ କରୁନଥାଏ। ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ଏପରିକି ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଧନହାନି ଏବଂ ମାନହାନି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଅଛି ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶନି 7.5 ଚାଲୁଛି। ତାହେଲେ ଶନି 7.5 ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଲିମ୍ବ ଗଛର ଡାଳକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ମାଳ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ମାଳାଟିକୁ ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପ ଦେଇ ଭଗବାନ ଶନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ସେହି ମାଳାଟିକୁ ନିଜେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଶନି 7.5 ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନଠାରୁ ଦରିଦ୍ରତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲିମ୍ବର ପଟା ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜେ ନିଜ ହାତରେ ଖୋଳି ସେହି ପଟାରେ ଏକ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଲିମ୍ବ କାଠରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରଟି ବନାଯାଇଥାଏ ତାହା କୌଣସି ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ସାକ୍ଷାତ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ନିଜ ହାତରେ ଲିମ୍ବ କାଠରେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ବନାଇ ନିଜ ଘରେ ସ୍ଥାପନା କରି ଏହାର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଗୃହ ବାହାରେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। କାରଣ ଘର ବାହାରେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆମର ଗୃହକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଗୃହକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ମନାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଘର ପାଖରେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ରହିଥାଏ, ଲିମ୍ବ ଗଛ ନିଜର 500 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହିଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ଆସୁଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ଗାଧେଇବା ପାଣିରେ କିଛି ଲିମ୍ବପତ୍ର ମିଶାଇ ଗାଧେଇବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଦୋଷରୁ ତତ୍କାଳ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଲିମ୍ବ ଗଛର ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପୁରା ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ବି ମନ୍ଦିର ରହିଥାଉ, ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ଏକ ଲିମ୍ବ ଗଛ ନେଇ ସେହି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସୋମବାର ଦିନ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଏପରି ମନାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଲିମ୍ବ ଗଛଟି ବଡ଼ ହୋଇ ଲିମ୍ବ ଗଛର ଛାଇ ଯେତେ ଯେତେ ଅଧିକ ସେହି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ସେତେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ ବିଧି ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିବାର ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଲିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥାଏ ତେବେ ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୋଷ ରହିଥାଏ ତେବେ ସେହି ସବୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ପୀଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଲିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ମିଠା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅଳ୍ପ କିଛି ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ ଆପଣ ଲିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ 3ଟି ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି 3ଟି ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ପ୍ରକାରର ବି ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଉ ସେସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ।
ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଲିମ୍ବ ଗଛର ମଞ୍ଜିରୁ ଯେଉଁ ତେଲ ବାହାରିଥାଏ, ଆପଣ ଯଦି ସେହି ତେଲରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନରେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପ ଜାଳିବେ ଏବଂ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଗୃହରେ 15 ଦିନରେ ଥରେ ଥାଏ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରର ଧୂଆଁ ଘରେ ବୋଲାଇବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଗୃହରେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରର ଧୂଆଁ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ରହିଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ଗୃହରେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରର ଧୂଆଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ କେବେ ବି ରୋଗ ବେମାରୀ ଆସିନଥାଏ ଏବଂ ଏପରି ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲିମ୍ବ ଗଛଟି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ତଳେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ।